Good evening and namaste, sir. Today I would like to invite Dr. Ravikumar Garu. Dr. Ravikumar Garu is a freelance corporate trainer who is unique qualified as a senior expert advanced experiment in efficiency improvement and restructuring the behavior of employees at workplace. His contribution in enriching people's experience is supported in trainings with live examples and practical takeaways. As JC joined Ongole JC in 1998, President JCI Ongole 1992-96, Zone President as a trainer, state area national trainer. He has delegated with more than 20 clients like Tech Mahindra, IBM, Accenture, TCS, and many more. Now, Ravi Kumar Garu is with us. Namaste once again. Welcome, sir. We are welcoming from Vishaka Palladians at Antaryaname Atma Saundaryam, sir. Namaste, sir. ప్లీజ్ గివ్ మీ యొక్క మంచి మెసేజ్ అందరికీ చాలా అవసరం సార్. మీ యొక్క మెసేజ్ తో. Hello. Sir, yes sir. Good evening, all of you. Good I am evening. very happy that Vishaka Palladians is conducting a very tremendous program which is useful in this pandemic situation. Really, yoga is very much required at present situation, and a new chapter conducting such a program is really a great yoga. The meaning of the yoga in Sanskrit is to join. What you are going to join? That is, you have to join your mental health as well as physical health. If you join these two together, definitely you are going to be an achiever. Especially in pandemic situation, physical health is very much required. That is, in yoga, through the asanas, your body will become very light, healthy, as well as useful, and that is, it will become resistant to all kinds of the diseases. At the same time, your mental health relieves you from the pandemic stress, as well as financial stress. Most of the people are suffering with this pandemic. Definitely, these two, your health strength as well as mental strength, makes you a successful person. I am very happy that Vishaka Palladians is conducting such a tremendous program. I think that is Nagired is conducting this program, and happy, a good friend of mine and a good trainer is he conducting the program? Yes sir. Nagired conduct. Yes, trainer who is a very senior most trainer conducting such a program. Really, congratulations, Nagired, for conducting such a program, designing such a program, and especially Patriji's pyramidal concept is really great. Most of the people are following that nowadays. Wherever you go, we can see a pyramid. This kind of yoga definitely will make you, will give you mental health as well as the physical health. Dear participants or the dear trainees, participate effectively and continue the same forever, so that for a better mental health, for a peaceful life, for a healthy life, for a for your physical fitness, follow this yoga and live happily and successfully. I am very much thankful to the President Ramani and team members for inviting me to this great program, and at the same time I'm very much thankful to Swati for calling me. Thank you very much, Ramani. Thank you sir. Thank you so much sir. Wonderful message sir.
Please, I wish to meditate with us, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. And today I would like to invite our speaker Nagireddy Garu. Please, sir, promo, sir, Nagireddy Garu promo. Good evening, Nagireddy Garu. అలవేమ రెడ్డిగా స్వర్ణకారు వంశంలో జన్మించాడు. విహాయితుడు అయి కూడా వేశ్య వల్ల ఒక గొప్ప యోగిగా మారి శతకర్తగా అయి శతపద్యాలు రచించి తెలుగువారికి వేమన శతకాన్ని అందించి ప్రసిద్ధి చెందినాడు ఈ వేమన. చిత్తశుద్ధి కలిగి ఉప్పు కప్పు రంబు ఇలా ఎన్నెన్నో పద్యాలు ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందించాడు. అనువుగాని చోట అధికులమనరాదు, కొంచెముండుటెల్ల కొదవు కాదు, కొండాద్దమందు కొంచెమైయుండుదా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. విలువగాని చోట అదుకునని సంచరించరాదు, సామాన్యుడుగా నుండుట నీచం కాదు. అద్దంలో కొంత చిన్నదిగా కనిపించినను అసలు చిన్నది కాదుగా. మరి ఈరోజు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అంటూ ఒక జీవిత సత్యాన్ని ఎంతో చక్కగా తెలియజేయడానికి ఈరోజు స్పీకర్ అయిన నాగిరెడ్డి గారు మన ముందు ఉన్నారు. మరి నాగిరెడ్డి గారి కోసం తెలుసుకోవాలి అంటే దారపు నాగిరెడ్డి గారు ఎంఎస్సి, ఎంఏ తెలుగు, ఎంఏ సోషియాలజీ, పీజీ ఎన్నో డిగ్రీలు చేసి ఎన్ఎల్పి, బేసిక్ టీచర్ ట్రైనింగ్, ప్రాణిక్ హీలింగ్, యోగా అండ్ మెడిటేషన్లో ఎంతో ప్రావీణ్యత సంపాదించారు. అలాగే జేసీఐ ఇండియా నేషనల్ ట్రైనర్గా, జేసీఐ ఇండియా ఆథర్, జేసీఐ ప్రైమ్ గ్రాడ్యుయేట్గా ఉంటూ టీవీ షోస్ ఈటీవీ, మానస, హెచ్ఎంటీవీ, జాహూ, సక్సెస్, మంత్ర, హెచ్ఎంటీవీ, ఆస్క్ టాక్స్, నెంబర్ 1 ఛానల్, పిఎంసి ఆన్లైన్ ఛానల్, ఇలా 2006 to 2017లో జోన్ డైరెక్టర్గా, జూనియర్ జోసి గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేట్ ట్రైనర్గా ట్రైనింగ్ ఇస్తూ జేసీలోనే కాకుండా పిఎస్ఎస్ఎం పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్లో లాస్ట్ 15 years నుండి అందరికీ ఎంతో ఆత్మీయులుగా ఉంటూ ఆయన యొక్క జ్ఞానాన్ని ఎంతో విస్తృతంగా పంచుతున్నారు మన ఈరోజు స్పీకర్ అయిన నాగిరెడ్డి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ నమస్తే సార్ నాగిరెడ్డి గారు. వెల్కమ్ సార్. విశాఖ ప్లైడియన్స్ తరపు నుంచి మిమ్మల్ని స్వాగతించుకుంటూ ఇక్కడ ఉండే ఆత్మీయులందరి తరపు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ అంతర్యానమే ఆత్మ సౌందర్యం అనే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి మిమ్మల్ని గొప్పగా స్వాగతించుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. నమస్తే. నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. రమణి గారు, అందరికి క్లాస్ వినిపిస్తుంది కదా? ఎస్ సార్, వెరీ క్లియర్, వెరీ ఆడిబుల్. మీరు? ఎస్ సార్, వెరీ క్లియర్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్. రమణి వాయిస్ క్లియర్ ఉంది కదా? ఎస్ సార్, వెరీ క్లియర్ సార్. హలో, వెరీ క్లియర్ సార్. సార్ మా అందరికి చాలా బాగా వినిపిస్తుంది సార్. రమణి గారు. ఎస్ సార్, చాలా క్లియర్ గా ఉంది సార్. మేడం మేడం వాయిస్ క్లారిటీ ఉందా? వెరీ క్లియర్ సార్. వెరీ క్లియర్ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ధ్యాన మిత్రులకు, జ్ఞాన మిత్రులకు, జూనియర్ ఛాంబర్ ఇంటర్నేషనల్ సభ్యులకు, జూనియర్ ఇంటర్నేషనల్లో ట్రైనర్గా నా కెరియర్ ప్రారంభం నుంచి నాకు సలహాలు సూచనలు ఇస్తున్నటువంటి ఈనాటి
ముఖ్య అతిథి శ్రీ డాక్టర్ రవికుమార్ గారికి, నన్ను ఆహ్వానించినటువంటి రమణి గారికి, నన్ను పరిచయం చేసిన మూకాంబి గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, మిత్రులారా, ఇప్పటి వరకు మనకి 5 days ఈ మెడిటేషన్ ప్రోగ్రాంలో వెరీ ఎక్స్పర్ట్ స్పీకర్స్, ట్రైనర్స్, అలాగే మన సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్స్ వాళ్ళందరూ కూడా మనకి ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి వస్తారు. అయితే పత్రి గారి కలిసిన చాలా సందర్భాల్లో వారు మాట్లాడిన అంశాలను బట్టి తత్వం కార్యక్రమం నిర్వహించాలనేది ఇప్పటి నుంచో నాకు ఉన్న కోరిక. దాన్ని ఒక 3 సార్లు ఇదివరకు మనం ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు వేమన పద్యాల్లో, అంటే మనకు కనిపిస్తున్నటువంటి, సాధారణంగా మనకు కనిపిస్తున్న పద్యంలో, మనం చిన్నప్పుడు వేమన శతకం చదివినప్పుడు ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మనం సిపి బ్రౌన్ అనే వ్యక్తికి మనం ఈ సందర్భంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేయాలి. సిపి బ్రౌన్ గారు వేమన గారి పద్యాల్ని 18వ శతాబ్దంలో దొరికినటువంటి వాటిని భద్రపరిచి ముద్రించి తెలుగు వారికి అందిస్తే, వివిధ భాషల్లో అవి, అంటే మన తెలుగువారు పోవడం కాదండి, ఈ తెలుగువారు మనం అందరం కూడా గర్వించదగి మనం అనునిత్యం పాడుకుంటున్నటువంటి లేదా గానం చేస్తున్న ఈ పద్యాలన్నిటికీ మూల విరాట్ సిపి బ్రౌన్ మహానుభావుడు. ఆయనకి థ్యాంక్స్ తెలియచేయాలి. ఎందుకంటే వేమన గారి గురించి ఏ శబ్దంలో పుట్టారు, ఏ కులానికి చెందారు, ఏ మతానికి చెందారు, ఏ ప్రాంతానికి చెందారు, రాసిన పద్య వేమన ఫాలోవర్స్ రాశారా, జోలికి మారాల్సిన అవసరం లేదు. వేమన చెప్పేటువంటి విషయాలు ఏదైతే ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, కమ్యూనికేట్ స్కిల్స్, సో కాల్డ్ స్కిల్స్, లైఫ్ స్కిల్స్, వీటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వేమన గారు ఆనాడే వ్యక్తిత్వ వికాసం గురించి, జీవన వికాసం గురించి, మానసిక వికాసం గురించి, సామాజిక బాధ్యత గురించి, సామాజిక స్పృహను గురించి వేమన గారు ఆనాడే తెలియజేశారు. ఈరోజు మనకి బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారు వచ్చిన తర్వాత ఈ 3 దశాబ్దాలలో ఆయన శ్రీ పొత్తులూరి వీరబ్రహ్మం గారిని మరియు వేమన గారి తత్వాన్ని చాలా అద్భుతంగా గానం చేస్తూ ప్రభావితం చేసిన వ్యక్తిగా మనకు తెలుసు. ఎందుకంటే వీరి తత్వం చాలా గొప్పది. అంటే చాలా మందిని తీసుకొచ్చారు. తెలుగులో వచ్చేటప్పటికి వీరిద్దరిని మనల్ని బాగా పరిచయం చేశారు. అప్పటి నుంచి ఎప్పుడు విన్నా సరే వేమన గారి పద్యాల్లో తత్వాన్ని మాట్లాడుకోవాలి అనే అంశం మీద ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రారంభించుకుందాం. మిత్రులారు, ఇక్కడ మనం రెగ్యులర్ గా మనం ఈ వెబినార్ లో మనం ఫేస్ చూడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు విషయం ఇంపార్టెంట్ కనుక రమణి గారికి ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. అందరూ కూడా ఓన్లీ వీడియోని ఆఫ్ చేసుకొని ఆడియో మాత్రం ఆన్ చేసి పెట్టుకొని మనం కళ్ళు మూసుకొని ఈ పద్యాన్ని వినడం ద్వారా భావాన్ని అంతరాల్లోకి పంపించుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. అలాగే డీప్ మెడిటేషన్కి వెళ్ళక్కర్లేదు. అందరూ కూడా దయించి కళ్ళు మూసుకోండి. క్లోరైజ్. మనకి గారు చెప్పినట్టు మీరు ఎక్కడికున్నా సరే హాయిగా ప్రశాంతంగా మీరు స్వ మీద ధ్యానం పెట్టి ప్రశాంత కూర్చోండి. వేమన పద్యాల గురించి మనం తత్వంలో వెళదాం. సో జూమ్ ఆడియో మాత్రం పెట్టుకోవచ్చు, వీడియో మాత్రం ఆన్ చేసుకుంచుకోండి. రమణి గారు మధ్యలో దయించిన వాయిస్ కట్టి లేకపోతే నాకు సెషన్ చెప్తూ ఉండండి. మై వాయిస్ ఓకే, క్లియర్? బాగానే వస్తున్నాయి కదా మేడం? థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో అందరికీ మరోసారి స్వాగతం పలుకుతూ, ఈరోజు మనం వేమన గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేమన గారు మనకిచ్చినటువంటి అనేక ఆణిముత్యాల్లో వేమన గారి గురించి కొన్ని అంశాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. స్మృతులు, శృతులు, పురాణాలు, ఇతిహాసాదులే కాదు, వేమన పద్యాలు కూడా సమాజానికి దిశానిర్దేశం చేయగలవు. జనం నోళ్లలోనూ తాళపత్రాల్లోనూ పరిమితమైన ఈ పద్యాలను సిపి బ్రౌన్ మహాశయుడు తొలిసారిగా అచ్చువేయించారు. అందుకే ఆయనకి ఇందాక మనం థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాం.
ఆయన పుణ్యాన్ని ఈ పద్యాలు ఇతర భాషల్లోకి విదేశాల్లోకి పోయాయి. సమాజానికి వెలుగుబాటులు దిద్దుతున్నాయి. జీవిత పరమార్థాన్ని ప్రబోధించిన వేమన పద్యాలు మానవతకు మార్గదర్శనం చేశాయి. జీవితంలో ఎదురయ్యే అనేక సామాజిక వ్యక్తిగత సమస్యలెన్నింటికో దివ్య ఔషధంగా ఉపకరించాయి. సమాజాన్ని ఎప్పటికప్పుడు సంస్కరించాలన్నది పెద్దల మాట. ఆనాపానసతి 3000 సంవత్సరాల క్రితం గౌతమ బుద్ధుడు చెబితే ఆ విధానాన్ని మనకి 3 దశాలుగా 30 ఏళ్లగా పత్రి గారు దీన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఒక్కరితో ప్రారంభమై కొన్ని వేల లక్షల మంది ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మెడిటేషన్ చేస్తూ పిరమిడ్స్ నిర్మించుకుంటూ ఈ ధ్యాన మార్గంలోకి వెళుతున్నారు. మనం వేమన గురించి అంటే మహాకవి శ్రీశ్రీ ఒక మాట చెప్తారండి. తెలుగు సాహిత్యంలో మహాకవులు ముగ్గురే, ఒకరు తిక్కన, 2 వేమన, 3 గురజాడ. అంటే మనం మహాకవిగా చెప్పుకునే శ్రీ శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారు అనే మహానుభావుడు ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్. ఇది ఒక పత్రికలో వచ్చయిందండి. ఈరోజు నేను పాడుతున్నటువంటి పద్యాలు అన్నీ కూడా వేమన పద్యాలు. సిపి బ్రౌన్ 1839 నాటి సంకలనం, ప్రజాశక్తి బుక్ హౌస్ వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసినవి, మరియు వందే మాతరం ఫౌండేషన్ స్ఫూర్తితో కడప వాళ్ళు వేసినవి. తెలుగు సంపూర్ణ పెద్ద బాల శిక్ష ప్రథమ భాగం గాజుల సత్యనారాయణ గారు సేకరించినటువంటి వేమన శతకం. ఈ మూడిట్టు మనం సాధికారతగా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒకవేళ తెలుగు టీచర్స్ కానీ లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ కూడా కొందరు ఉండొచ్చు. వేమన పద్యం అది అంటే ప్రాంతాన్ని బట్టి దాన్ని పాడుకోవడం జరుగుతోంది. అంటే అర్థం మారదు, కానీ కొన్ని చోట్ల కొన్ని పదాలు ఒకే అర్థాన్ని వచ్చే పదాలు కొన్ని పడుతూ ఉంటాయి. ఈ పద్యం ఇలాగే చెప్పాలి అనే రూల్ అయితే ఎక్కడా కూడా లేదు. అందుకని వేమన ఇచ్చినటువంటి మనకి అనేక రకాల అంశాల్లోంచి మనం మొదటగా వేమన గారు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైన అంశం ఏం చెప్పారో చూద్దాం. అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచి వానేవలను మనుజుడుండు, ఇతరులు ఎరుగకున్న ఈశ్వరుడు ఎరుగడా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇది చూడడానికి చాలా సింపుల్ గా కనిపిస్తుంది. అంతరంగమందు అపరాధము చేసి మంచి వాని వలను మనుజుడుండు. లోన అంటే పైకి ఒకటి మాట్లాడుతుంటారు, లోన మనిషి రకరకాల తప్పులు చేస్తూ అంటే పలకరిస్తూనే ఉంటాడు, కానీ లోన ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం ఈ 3 కలిగి ఉంటాడు. ఈర్ష, అసూయ, ద్వేషం ఈ 3 కూడా చాలా భయంకరమైనవి, చండాలమైనవి. ఈ 3 ఉండి పైకి చాలా మనల్ని పలకరించేటప్పుడు అంటే ప్లాస్టిక్ నవ్వులు, ప్లాస్టిక్ పువ్వులు లాగా మనల్ని పలకరిస్తుంటారంట. ఇక్కడ మహానుభావుడు మనకి మకుటం విశ్వదావిరా వినురవేమ తీసేస్తే ఓన్లీ 3 వాక్యాలేనండి. 2 వాక్యాలు ఏం చెప్తున్నారు, విషయం చెప్పారు. అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి, నువ్వు అంతర్గతంగా అనేక రకాల తప్పులు చేస్తూ, తప్పుగా ఆలోచిస్తూ, ఎదుటివారిని ఇబ్బంది పెడుతూ, ఎదుటివారిని ద్వేషిస్తూ, వాళ్ళ ఉన్నతిని ఇష్టపడడం మానేసి నీవు రకరకాలుగా ఆలోచిస్తున్నావయ్యా. నువ్వు మంచివాడి వల్ల ఉన్నావు, కానీ నీ సంగతి ప్రజలకు తెలియకపోవచ్చు, చూస్తున్న వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, కానీ ఇతరులు ఎరుగుకున్న ఈశ్వరుడు ఎరుగరా అని అంటున్నారు. అంటే ఈశ్వరుడు అంటే ఇక్కడ మనం ఆది దేవుడిగా చెప్పుకుంటాం గనక సర్వాంతరిమి భగవంతుడికి తెలుస్తుంది కదయ్యా. అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఉన్న తత్వం ఏమిటంటే అంతరాత్మ. ఇక్కడ అన్నిటికంటే ప్రధానమైనది నీకు నువ్వు సమాధానం చెప్పుకుని తీరాలి మిత్రమా. ఎప్పుడో గుర్తుపెట్టుకో, ఈ ప్రపంచంలో నువ్వు ఎన్ని తప్పులైనా చెయ్యి, కానీ నీకు నువ్వు సమాధానం చెప్పుకునే రోజు ఒకటి వస్తుంది, గుర్తుపెట్టుకో అని చెప్తుంటారు మనకి. ఈ అంతరాత్మ ఏదైతే ఉందో, అంతరాత్మ అనే సందర్భాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ వేమనిచ్చినటువంటి ఒక అద్భుతమైన విషయం. అంటే ఈ పద్యాన్ని మనం కొద్దిగా రాగయుక్తంగా తీసుకుంటే, అంతరంగమందు అపరాధములు చేసి మంచివానెవలెను మనుజుడుండు, ఇతరులెరగకున్న ఈశ్వరుడెరుగడా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. పద్యం కొంచెం రాగం కలిస్తే అందంగా ఉంటుంది. పద్యం వేరు, గద్యం వేరు మనకు తెలుసు కదా. అందుకని
ఈ పద్యాన్ని మనం ఇలా కూడా చక్కగా గానం చేయొచ్చు. సో మిత్రులారా, ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే ఈ వెబినార్లు అటెండ్ అవుతున్నటువంటి మిత్రుల్లో చాలా మంది మెడిటేషన్ గురించి అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి నేను క్రొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళు ఎవరైతే ధ్యాన మార్గంలో ఉంటారో వారికి తప్పనిసరిగా జ్ఞానం ఉండి తీరాల్సిందే. ఎందుకంటే జ్ఞానం ఉన్నవాడు ధ్యానంలోకి వస్తాడు. ధ్యానం చేస్తుంటే జ్ఞానం మరింతగా పెరుగుతుందని మనకి పత్రిక చెప్తుంటారు కనుక తప్పనిసరిగా మనం అంటే మనలో చాలా మందికి ఈ అంశం పట్ల అవగాహన ఉంది. కానీ అప్పుడప్పుడు మనం ఎంత మాట్లాడుతున్నా సరే మనుషులం గనక అప్పుడప్పుడు మనకు కాస్త ఇబ్బంది వస్తుంది. ఇది కూడా రాకుండా మనం ఉండగలిగితే మనం హ్యాపీగా ఉంటాం. నువ్వు బయట ఇంటర్నల్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా కూడా ఒకలా ప్రవర్తించగలిగితే, ఒకలా మాట్లాడగలిగితే దాన్ని మరి ఇంకొకరా ఇక్కడ మన నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే మనస్స వాచ కర్మణ. మనస్సులో అంటే ఏమైతే అనుకుంటావో, వాచకము మాట్లాడుతున్నావు, కర్మ నువ్వు చేస్తున్నది, ఈ మూడు ఒకే పద్ధతిలో ఉన్నట్లయితే నువ్వు ఏదైతే అనుకుంటావో అదే మాట్లాడు, అదే చెయ్యి. ఈ మూడు ఒకలా ఉంటే నువ్వు ఆరోగ్యంగా ఉంటావు. నీ అనారోగ్యానికి కారణం ఏంటంటే నువ్వు మాట్లాడేది ఒకటి, నువ్వు ఆలోచించేది ఒకటి, నువ్వు చేసేది ఒకటి, ఫలితం మరొకటి. కనుక కూడా అనారోగ్యం వస్తుంది. ఈ యొక్క అంతరార్థం. సో ఇక్కడ మనకి వేమన గారి ఇటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఏమిట్రా అంటే, మిమ్మల్ని మీరు ఎప్పటికప్పుడు టెస్ట్ చేసుకోండి, ఇంకోలా ప్రవర్తించే ప్రయత్నం ఖండించి చెప్పడం వీరి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం. మరో అంశాన్ని మనం తీసుకుందాం. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమదేలా, బాండ శుద్ధి లేని పాకమ, శుద్ధి లేని శివపూజలేలా విరామ విడవేమ. మహానుభావుడు ఇక్కడ 3 వాక్యాలు. ఇది జనరల్ మనం చాలా విని ఉండవచ్చు. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమదేలా, బాండశుద్ధి లేని పాకమేలా, చిత్తశుద్ధి లేని శివపూజలేలరా. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే మనం మొదట మాట్లాడుకున్నటువంటి పద్యానికి ఇది మనం లింక్ గా తీసుకోవచ్చు. ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమదియేలా, బాండశుద్ధి లేని పాకమేలా, చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజలేలరా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. అంతరాత్మయందు నువ్వు ప్యూరిటీ లేకుండా, క్లారిటీ లేకుండా నువ్వేవైనా కొన్ని పనులు చేస్తే ఆచారాలు అనిపిస్తా, అంటే తడి మడి పొడి అంటుంటాం కదా, కొన్ని చెప్తున్నప్పుడు చాలా కబుర్లు చెప్తూ ఉంటారు చాలా మంది. కానీ ఇంటర్నల్ గా లేనిది పైకి మాట్లాడుతూ ఉందా రాదు కదా. అది ఎలా చెప్పారు? బాండ శుద్ధి లేని పాకము. అంటే మనకు తెలుసు ఒక పాత్ర. ఇది ఆహార పదార్థాన్ని మనం తయారు చేయాలంటే ముందు పాత్ర శుద్ధంగా ఉండాలి. లేదు ఒక పదార్థాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత మరో పదార్థాన్ని మనం తయారు చేయాలంటే, ఒక స్వీట్ తయారు చేశారనుకోండి ఒక స్టీల్ బౌల్లో, అది పూర్తయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేదైనా మనం వండాలి అంటే ఇమీడియట్ గా దాన్ని క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది. అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక పాత్రలో ఒక ఆహార పదార్థం శుచిగా ఉంటేనే తినగలం కదా, శుచిగా ఉన్న పాత్రలో వండితేనే తినగలం కదా. ఒక పూట తినే ఆహారమే శుద్ధి కావాలనుకున్నప్పుడు నువ్వు కొద్ది కాలం ఉండాలి అన్నప్పుడు, ఈ సొసైటీలో మనం ముందుకు సాగాలి అనుకున్నప్పుడు తప్పనిసరిగా నీకు ఆత్మశుద్ధి కలిగి ఉండాలి. నువ్వు చేస్తున్నటువంటి ఆచార వ్యవహారాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, సాంప్రదాయాల గురించి మాట్లాడుతుంటాం కదా, అవి చెప్పడం కాదు, నువ్వు అంతర్గతంగా కూడా వాటిని అనుభవించి తీరాలి. ఇక్కడ అందుకే పత్రికారు చెప్తుంటారు, ATM ఎనీ టైం మెడిటేషన్. పత్రికారిని అడిగారట ఒక ఆయన, మెడిటేషన్ ఎప్పుడు చేయించండి? తెల్లవారుజామున చేయాలా, మధ్యాహ్నం చేయాలా, సాయంత్రం చేయాలా, రాత్రి చేయాలా, పడుకొని చేయాలా, నించొని చేయాలా, స్నానం చేసి చేయాలా, స్నానం చేయకుండా చేయాలా, బస్సులో చేయాలా, ట్రైన్లో చేయాలా, ఫ్లైట్లో చేయాలా? ఇక్కడ గమనించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ధ్యానం ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు. నువ్వు ఎక్కడైతే ప్రశాంతంగా కూర్చునే అవకాశం వస్తుందో అక్కడ నువ్వు ధ్యానం చేయొచ్చు. ఎనీ టైం మెడిటేషన్, ATM. కానీ ఒకప్పుడు అయితే ఇక్కడ మనం ఇంకో విషయం కూడా గమనించాలి. మనం చాలా రకాల మెడిటేషన్ గురించి మాట్లాడతారు, అది మళ్ళీ ఒక తత్వంలో మళ్ళీ దాని గురించి నేను చెప్తాను. సో ఆత్మశుద్ధి లేని ఆచారమదియేలా, బాండ శుద్ధి లేని పాకమేలా,
చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజలేలరా విశ్వదాభిరామ వినురవేమా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. తప్పనిసరిగా నీ అంతర్గతంగా ఇన్నర్ ప్యూరిటీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే క్లారిటీ ప్యూరిటీ ఉంటుందో నీ మాటల్లో రియాలిటీ వస్తుంది. అందుకని ప్యూరిటీగా మీరు ఉంటే ప్యూరిటీ పనులు మనం చెప్పడానికి కాదు, మనం చేసేటప్పుడు కూడా మనం జాగ్రత్తగా ఇవి అవలంబించని వేమగారు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైన మాట. ఇక్కడ మనం అందరం గమనించాల్సినటువంటి మరొక అంశం ఏంటంటే, వేమనరు మనకి ఇచ్చినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి మరొక విషయం, మనసులో ముక్తి మరి చోడను వెదకపోవాడు వాడు, గుర్రె చంక బెట్టి గొల వెతికినట్లు విశ్వాభిరామ వినురవేమా. మనసులో ముక్తి మరి యొక్క చోటును వెదుపోవుడు వెర్రివాడు, గొర్రె చంకబెట్టి గొల్ల వెదికినట్లు విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇక్కడ ఈ 3 వాక్యాల్లో వేమన గారు చాలా అంశాలు చెప్పారండి. ఒకటి, ఇక్కడ మనం పూర్వాశ్రమంలో అంటే మనకి మతం మార్చుకోవచ్చు కానీ మనం కులం మార్చుకోవడానికి అవకాశం లేదని చెప్తుంటారు కొందరు. ఎందుకంటే కులం అనేది ఒక వ్యక్తి చేస్తున్న వృత్తిని బట్టి వస్తుందని మన పూర్వీకులు మనకు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ గొర్రెలను మేకలను ప్రధాన వ్యాపకంగా కలిగినటువంటి ఈ ఎవరైతే ఆ వృత్తిలో ఉంటారో వాళ్ళందరినీ ఆనాటి కాలంలో మనం గొల్లలు అని చెప్పుకుంటాం కదా. సో గోపాలుడు మనకు తెలుసు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. ఇక్కడ అంటే ఈ 3వ వాక్యంలో సెంటెన్స్ లో వేమన గారు మనకి ఇచ్చిన గొప్ప తత్వం ఏంటంటే, కులవృత్తులు ఉంటాయి, ఎవరి కులవృత్తిని వాళ్ళని గౌరవించుకోవాలి, ప్రతి వ్యక్తి కులవృత్తిని చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే కోటి విద్యలు కూటి కొరకే గువ్వల చెన్నాని, ఈ తర్వాత చెప్పినటువంటి గువ్వల చెన్నాన్ని ఆయన కూడా దీన్ని స్ట్రాంగ్ గా చెప్పడం జరిగింది. కోటి విద్యలు కూటి కొరకే. ఈ ప్రపంచంలో అనేక విద్యలు ఉంటాయి, ఏ విద్య అయినా కూటి కొరకే. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ రోజు మనకి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ, పాఠం చెప్పేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా ఖాళీ అయిపోయారు. పని చేసుకునే వాళ్ళందరూ అంటే శారీరక శ్రమ చేసుకుని స్కిల్ వర్క్ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏదో రకంగా పని చేసుకుని బ్రతికేస్తున్నారు. చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు అనుకోకుండా నిరుద్యోగులు అయిపోయారు. మనం చూసాం, మరి చాలా మంది బిఎస్సి బీఈడి, ఎంఎస్సి బీఈడి లెక్చరర్స్ వాళ్ళు కూడా చాలా చిన్న చిన్న పనులు చేసి పట్టబోసుకుంటున్నారని చూస్తున్నాం. ఇక్కడ ఒకసారి గమనించండి, విద్య అంటే పుస్తకాల్లో చదివి కాదు, మన చేతి వృత్తులు నేర్చుకోవాలి, కుల వృత్తులను తప్పనిసరిగా మనం ఎప్పుడు కూడా వెళ్ళాలి అనేది మనకి మహానుభావుడు ఆ రోజు చెప్పాడు. చూడండి, ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ ఇది ఎంత బాగా దగ్గరగా ఉంది. సో ఇందులో మనం మొదటి వాక్యానికి వస్తే, మనసులోన ముక్తి మరి యొక్క చోటును వెదుకుబోవాడు వెర్రివాడు. ఇక్కడ మనం ఇది మళ్ళీ మన మొదటి పద్యానికి లింక్ గానే చూసుకోవచ్చు. మనం ముక్తి కోసం గుళ్ళు గోపురాలు తిరుగుతూ ఉంటాం. కాశీ వెళ్ళాలి, తిరుపతి వెళ్ళాలి, శ్రీశైలం వెళ్ళాలి, ఇలా మనం రకరకాల పుణ్యక్షేత్రాలు ఎందుకు వెళ్తామంటే పుణ్యక్షేత్రాలు చేస్తే పుణ్యం వస్తుంది. ఎందుకు పుణ్యం అంటే ముక్తి కలగాలి. ఇలా మనల్ని మాట్లాడుతుంటారు. మనసులోని ముక్తి మరి యొక్క చోటును వెదుకుపోవాడు వేరేవాడు. పిచ్చివాడా, నీ ఆత్మలోనే పరమాత్మ ఉన్నాడు, ఆ పరమాత్మ నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వు ముక్తి పొందుతావయ్యా. నీలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని వెతకడం మానేసి, నీలో ఉన్నటువంటి అంతరాత్మ లోతుకి వెళ్ళడం మానేసి, ఇన్నర్ జర్నీ చేయడం మానేసి నువ్వు అవుటర్ జర్నీకి వెళుతున్నావు. చేస్తే ఎట్లా సాధ్యమవుతుందయ్యా అని చెప్తా. ఇక్కడ ఇందాక ముందు చెప్పుకున్నటువంటి రెండు, ఈ 3వ ఈ పద్యానికి కలిపి మహాభారతంలో మనం ఒక కథను చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనిషి అంతర్గతంగా మార్పు లేకపోతే, అంటే వాళ్ళు ఒరిజినల్ గా కొన్ని మార్పులు జరగవండి, అలాగే ఉంటారు ఎక్కడున్నా సరే. అలా జరగకపోతే ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద మనకి మహాభారతంలో ఒక కథ ఉంది. అంటే బహుశా రామాయణ మహాభారత ఇతిహాసాలని బాగా అధ్యయనం చేసిన వ్యక్తిగా, ఎందుకంటే ఒక సారాన్ని చెప్తున్నప్పుడు కవికి ఆనాటి కాలమాన పరిస్థితులతో పాటు ఇతిహాసాల మీద కూడా పట్టు ఉంటుంది.
ఈ సందర్భంలో ఆ కథ ఏమిటంటే, మహాభారత యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత ధర్మరాజు ఇంతమంది యుద్ధరంగంలో చనిపోయారు గనక చాలా పాపం అంటుకుంటుంది గనక పుణ్యక్షేత్రాలు వెళ్ళొస్తాను అని చెప్పేసి శ్రీకృష్ణ భగవాన్ని అడిగారట. అడిగితే వెళ్ళు బావా, ఇగో వెళుతూ వెళుతూ ఇగో నీతో పాటు ఈ సంచిలో ఒకటి పెట్టించాను, నువ్వు వెళ్ళిన ప్రతి చోట దీన్ని కూడా నీతో పాటు తీర్థంలో స్నానం చేయించు అని చెప్పారట. సరే, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్పాడు, అందులో ఏముంది ఏంటి అని అడగలేదు. ఆ సంచిని తీసుకుని తను కూడా బయలుదేరాడు. అది తీసుకొని వెళుతూ ఎక్కడెక్కడైతే ఆయన తీర్థ క్షేత్రాలు తిరిగారో అన్ని చోట్ల స్నానం ఆచరించారు. దాంతో దాన్ని కూడా స్నానించారు. ఇది పూర్తి చేసుకుని వచ్చిన తర్వాత మనం ఏదైనా గుళ్ళు గోపురాలు సందర్శించి వచ్చిన తర్వాత మనం 10 మందిని భోజనాలు పెట్టడం అనేది మన పూర్వ ఆశ్రమంలో ఉండేది. మనకి ఇప్పుడు కూడా చాలా మనకి పల్లెటూరులో మీకు మన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం ఈ పరిసర ప్రాంతాల్లో తిరుపతి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపడుతుంటారండి. చాలా అది అంతరించిపోతున్న కళ. వాళ్ళు వచ్చి రాత్రి 10 నుంచి ఉదయం 4 గంటల వరకు ఆ కార్యక్రమం చేపడతారు. సో వచ్చిన తర్వాత సరే అందరికీ భోజనాలు పెడుతూ ఈ పప్పుచారు లాంటివి తయారు చేస్తాం కదండి. చేసిన దాంట్లో బావ నువ్వు తీసుకొచ్చిన దాన్ని కోసందలు వేయమన్నారట. తెర చూస్తే అది దోసకాయ అనమాట. ఆ దోసకాయని కోసందలు వేస్తే అన్ని పదార్థాలు బాగున్నాయి, అది మాత్రం చేదుగా ఉందట. సో ఇక్కడ ఇదేంటి బావా, కృష్ణ భగవాన్ అడిగారట ధర్మరాజు గారు ఏమిటి అని. దాని యొక్క ఒరిజినాలిటీ అది చేదుగా ఉండే దోశ అది ఎలా మారుతుంది. ఇక్కడ మనం గమనించాలి, అంతరాత్మలో ఆత్మశుద్ధి లేనిదా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ ఒరిజినాలిటీ లేనప్పుడు ఆ లోన్ ఏదైతే ఉందో అది ఎప్పుడు అలాగే ఉంటుందండి, అది మారదు. ఎన్ని జరిగినా ఎన్ని చేసినా చూడండి, ఎంతమంది ధ్యానం చేస్తున్నా సరే కొంతమంది జ్ఞానం రాదు. ఎందుకంటే ఇందా మనం అనుకున్నట్టుగా ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాం కదండి, మొదటి మనం పద్యంలో చెప్పుకున్నప్పుడు ఇతరులు ఎరగకుండా ఈశ్వరుడు ఎరుగురా. చాలా మంది నాకు థర్డ్ ఐ ఓపెన్ అయింది, నేను హాస్టల్ ట్రావెలింగ్ చేసేస్తున్నాను, ఇక చాలా విషయాలు చెప్తుంటారు. ఇది వాస్తవానికి ఎంతవరకు వాస్తవం అనేది దాని మీద మనం డిస్కషన్ పెట్టుకోకర్లేదు. కానీ అంటే కొద్ది రోజులు చేసిన వెంటనే వాళ్ళు వెంటనే టెస్టిమోనియల్ చెప్తుంటారు. నేనేమంటానంటే ఒకవేళ వస్తే వచ్చి ఉండవచ్చు, మనలో ఉంచుకోవచ్చు, కానీ చాలా చోట్ల దాన్ని ఎక్కువగా ప్రొఫౌండ్ చేస్తూ ఉంటారు. దానికి పత్రికారు అంటుంటారు, ధ్యానంలో మీకు కలిగిన అనుభవాలు చెప్పండి. అయితే అనుభవాల్ని అనుభవంగా చెప్పడం వేరు, అనుభవాన్ని కథలాగా, అనుభవాన్ని మరింతగా ఇంకా చాలా గొప్పగా తీసుకెళ్ళి చెప్తుంటారు. అవి అలా చెప్తున్నప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు, ధ్యానంలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కాస్త భయపడి పారిపోయిన సందర్భాలను కూడా నేను చూడడం జరిగింది. మరోసారి ఈ పద్యాన్ని మనం చూద్దాం. ఇక్కడ మనసులోని ముక్తి మరి ఒక చోటును వెదుకుపోవాడు వెర్రివాడు, గొర్రె చంకబెట్టి గొల్ల వెతికినట్టు. ఈ గొర్రెల మంద వెళుతున్నప్పుడు చాలా వరకు అందులో ప్రెగ్నెన్సీ ఉండి డెలివరీ అయిపోతుంటాయి. ఆ డెలివరీ అయిపోయిన వెంటనే ఆ పిల్లని తీసుకొని ఆయన చంకలో పెట్టుకుంటాడు. పెట్టుకుని సాయంత్రం వెళుతున్నప్పుడు వెతుకుతూ ఉంటాడు. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయనకు అర్థం అవుతుంది, అంటే ఆ గొర్రెల మందులో అది కనిపించట్లేదని వెతుకుతాడట, తీరా చూస్తే ఆయన చంకలో ఉందట. అంటే అమాయకంగా ఆయన, అంటే అమాయకత్వం అని చెప్పుకోవచ్చు. అక్కడ అమాయకంగా తెలివి తక్కువతనంగా ఆ గొల్లవారు ఆ పిల్లను చంకలో పెట్టుకొని లేనట్టుగా ఎలాగైతే భావించారో, నీలో ఉన్నటువంటి ఆత్మను, ఉన్న పరమాత్మను, నీలోన్నటువంటి అంతరాత్మను నువ్వు పరిశీలన చేసుకోకపోతే, తెలుసుకోకపోతే నీకు ఎలాగా ముక్తి లభిస్తుందా అని చెప్పారు ఇక్కడ. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ వేమన గారు. వేమన గారు మనకు ఒక అద్భుతమైనటువంటి తత్వాన్ని దీనిలా కూడా మనకు తెలియజేయడం జరిగింది. మరొక అద్భుతమైనటువంటి పద్యము, ఇది నాకు చాలా చోట్ల నేను దీని గురించి చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకొని, అంటే సుమారుగా ఒక 20-25 నిమిషాలు దీని గురించి మాట్లాడగలం, ఈ ఒకే ఒక పద్యాన్ని. అంత గొప్ప పద్యం అండి ఇది. వేరు పురుగు చేరి విషంబు చరుచును, చెడ పురుగు చేరి చెట్టు చరు, కుత్సితుడు చేరి గొంతు చరుచుర విశ్వరామయ్య. ఇక్కడ వేమన గారు గురించి ఒక మహానుభావుడు ఏం చెప్తారంటే, వేమన పద్యాలకి పెద్దగా వ్యాఖ్యానం అవసరం లేదండి,
సరళ సుందరమైన వేమన పద్యాల్లో అద్భుతమైన అర్థాలు వస్తాయని ఆచార్య గోపి గారు చెప్తారు. ఎందుకంటే వేమన మీద రీసెర్చ్ చేసిన మహానుభావుడు ఆయన గోపి గారు. అయితే ఇది వ్యాఖ్యానం కాదు, మనకి పత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో వేమన గారు తత్వాన్ని మనం ఒక ధ్యానిగా మనం చూడాలనే ఉద్దేశంతో ఈ అంశాలు మనం మాట్లాడుకుంటాం. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు, కుసితుండు చేరి గుణవంతు చెరచురా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. ఇక్కడ ఇలా చూసిన వెంటనే, ఈ పద్యం చదివిన వెంటనే మనకి మా అర్థం స్ఫురిస్తుందండి. వేరు పురుగు వృక్షాన్ని, ఆ వేరులో ఉన్నటువంటి వేరు దగ్గర ఉండడం వల్ల ఆ పురుగు చెట్టును పాడు చేస్తుందట. ఎదిగిన చెట్టుని చీడ పురుగు చేరి ఆ పైన ఉన్న చెట్టుని చెరిచేస్తుందట. కుత్సితుండు అంటే గుణవంతుడు, అంటే కుత్సిత భావం కలిగిన వాడు, గుణము లేనివాడు, దుర్మార్గమైన ఆలోచన లేగిన వాడు. అంటే ఇక్కడ ఈ కుత్సిస్తు, ఈ ఎవడైతే నీచుడు చెప్పుకునే వ్యక్తి అండి, ఈ గుణవంతుడు, గుణములు మంచిగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా, అంటే మనకు సహవాస దోషం అనే వాడుతుంటాం కదా, ఫ్రెండ్ వల్ల మనకు జరిగే లోపం. ఇప్పుడు అందరూ మనకి, మన మిత్రులు చాలా మంది ఉన్నారు, ఈ లింక్ మనం చాలా మందికి పంపించుంటాం. కానీ నేను ఒక 25 మంది ధ్యానులకి పంపించాను. అంటే వాళ్ళందరికీ పరిచయం ఉంది కదా. పంపిస్తే ఒక 2 మన సిస్టంలోకి వచ్చారు, అంటే నేను పంపించిన దాంట్లో. మనకి ప్రజెంట్ ఓ 47 మంది వరకు మనం ఇందులో ఉన్నాం ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. సో ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే, ఈ టైంలో మరి మా టీవీ, ఈటీవీ, జెమినీ టీవీ, జీ తెలుగు అనేక కార్యక్రమాలు వస్తూ ఉంటాయి కనుక, బహుశా అందులోంచి బయటికి రాలేని స్థితిలో ఉన్నారు కనుక చాలా మంది అందులోకి వెళతారు, తప్పేం కాదు. సో ఇది వాట్సాప్ చూస్తున్నప్పుడు ఈ లింక్ కనిపిస్తుంది. మామూలే కదా, 40 days ఉంది కదా, ఈ రోజు కాదు మళ్ళీ రేపు అటెండ్ అవ్వచ్చు, ఎల్లుండి అవ్వచ్చులే. వేమన గురించి మనకు తెలియదు ఏముంది, వేమన గారు మనకి చాలా బాగా పరిచయం కదా, అంటే మనకి మన ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తిలాగా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నటువంటి అద్భుత తత్వాన్ని ఒక్కసారి గమనిద్దామండి. వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును, చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు, కుత్సితుండు చేరి గుణవంతు జరచురా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఇక్కడ మనం 2 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. ఒకటి ఇంటర్నల్, 2 ఎక్స్టర్నల్. మనం చెట్టుకు సంబంధించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వృక్షానికి ఏదైనా వృక్షం బలంగా ఉండాలి, ఎక్కువ కాలం నిలబడాలి అంటే దాని వేర్లు భూమిలోకి పాతుకొని ఉండాలి. ఆ వేరు దగ్గర చేరినటువంటి ఒక పురుగు ఆ వేరును కొట్టేస్తూ ఉంటే, దాన్ని తినేస్తూ ఉంటేనటండి, ఆ పెద్ద చెట్టు కూడా కూలబడిపోతుంది. అంటే ఒకసారి చూడండి, ఎంత ఎన్నో సంవత్సరాలుగా పెరిగినటువంటి ఒక మహావృక్షం ఒక పురుగు ద్వారా ఆ చెట్టు కింద పడిపోతుంది, వృక్షం పడిపోతుంది. ఇది మనకి ఇంటర్నల్ గా, అంటే మనకి ఇంటర్నల్ గా జరిగే డ్యామేజ్. ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీ అందరికీ ఒక మాట చెప్పాలి నేను. అంటే 400 సంవత్సరాల క్రితం ఈ పద్యాలు వేమన గారు చెప్పారు అనేది మనకి చరిత్రలో ఉన్న కొద్దిపాటి ఆధారం. మళ్ళీ దీని మీద మళ్ళీ మనం ఏ సంవత్సరాలు చెప్పారు, ఈ కాంట్రవర్సీలు వద్దు. చరిత్రకారులు చెప్తున్న లెక్క ప్రకారం ఒక 400 ఏళ్ళ క్రితం అని చెప్పారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా ఈ పద్యాన్ని మీరు ఎంత బాగా అన్వయించుకోవచ్చో చూడండి. అంతర్గతంగా మనలో, అంటే 1947 మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది. స్వాతంత్రానికి పూర్వము ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే మన ఆచార వ్యవహారాలలో మార్పులు, మన ఆహార విహారాలలో మార్పులు వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఆహార విహారాల్లో మార్పు వచ్చిందో మనిషి నెమ్మదిగా చెడిపోవడం మొదలుపెట్టి. అంటే ఉదాహరణకి, మన తాతగారికి ఉన్న ఆరోగ్యం మన తండ్రి గారికి లేదు, మన తండ్రి గారికి ఉన్న ఆరోగ్యం మనకు లేదు, మనకున్న ఆరోగ్యం మన పిల్లలకు లేదు. ఒక్కసారి మనం 4 స్టెప్పులు గమనిస్తే, ఈ 4 తరాలని మనం గమనించినట్లయితే, అంటే 80 ఏళ్ళు, అంటే 65 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ఉన్న మన నాన్నగారు, 90 ఏళ్ళు 95 ఏళ్ళు ఉన్న మన తాతగారు, ఒక 20 ఏళ్ల లోపు ఉన్నటువంటి మన కూతురు లేదా కుమార్తె, 40 ఏళ్ళు ఉన్న మనం అనుకుంటే, ఈ 4 తరాలని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనిషి అనారోగ్యానికి
ఆరోగ్యంగా ఉండలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఆహారము, ఔషధము, విహారము అనే 3 పాయింట్లు చెప్తారు. ఆహారము, ఔషధము, విహారము. అంటే మనం తీసుకునే ఆహారం ఔషధంగా ఉంటే, మనం తీసుకునే ఆహారం మితంగా ఉంటే, మనం తీసుకునే ఆహారం హితంగా ఉంటే మనం ఆరోగ్యంగా ఉంటాం అనేది ఒక పాయింట్. విహారం అంటే మనం తిరిగేది. మనం ఎప్పుడు వెళుతున్నాం, ఎప్పుడు బయటకు వెళుతున్నాం, ఒక టైం ఉంటుంది కదా. మనం తిరిగే ప్రదేశాలను బట్టి గుడికెళ్తే మనకు ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి, గోదావరి గట్టుకు వెళితే ఎలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి, మనం పిరమిడ్లోకి వెళ్ళి ధ్యానం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, ఇంట్లో కూర్చొని ధ్యానం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, సినిమా హాల్లో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది, షాపింగ్ మాల్లో కూర్చుంటే ఎలా ఉంటుంది, లేదా మనం బీచ్ రోడ్లో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది. ఇదంతా ఒకటి విహారాలకు వస్తుంది. తర్వాత ఔషధం. ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ అనారోగ్యానికి సంబంధించిన ఔషధాన్ని మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, సుమారుగా 30 ఏళ్ళ నుంచి మన ఆహారంలో విపరీతమైన మార్పులు వచ్చి, అంటే ఒక ఎకరంలో ఓ 10 బస్తాలు పండించేవారు వరి. భూమి పెరగలేదు, జనాభా పెరిగారు, అక్కడ 100 బస్తాలు పండిస్తున్నాం. అంటే పంట ఏమైంది, త్వరగా వచ్చేస్తుంది. అంటే కంప్లీట్గా పారిశ్రామిక విప్లవం లేదా మనం ఈ అగ్రికల్చరల్ రెవల్యూషన్స్ మనకు స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నూతన వంగడాలను కనిపెట్టి అనేక రసాయనాలు వాడి ఎక్కువ ఉత్పత్తులు మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇది చాలా సంతోషం. కానీ ఈ ఉత్పత్తుల్లో సహసిద్ధంగా పండే పంటలు లేకపోవడం వల్ల, మనం తీసుకుంటున్న ఆహారం వల్ల, ఇప్పుడు మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటే ఒక ఆయన పాలు తాగండి, తాగొద్దు, ఒక ఆయన పాల్లో ఇంకేమీ లేవు, 15 ఏళ్ళ తర్వాత పాలు దాల్సిన పని లేదు. ఒక ఆయన గుడ్డు తినండి, గుడ్డు తినకూడదు. సరే, వెజిటేరియన్ నాన్ వెజిటేరియన్ గొడవ, అదొక గొడవ. ఎవరికి నచ్చింది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక ఆయన 100% ప్రోటీన్ తిని తగ్గించుకోమంటాడు, ఒక ఆయన మహానుభావుడు 100% ఇది తినమని చెప్తాడు. ఇక్కడ ఒక కన్ఫ్యూజన్ స్టేటస్ మనకు మొదలైపోయింది. సో వీటన్నిటికీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ వేమన గారు మనకు చెప్పినటువంటి ఒక అంశం, మన రూట్స్ లోకి కొన్ని సమస్యలు వెళ్ళిపోయాయి. అంటే మనం ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ తినాలి, మధ్యాహ్నం లంచ్, ఈవినింగ్ స్నాక్స్, నైట్ డిన్నర్. ఈ 4 ఎప్పుడైతే మన జీవితంలోకి స్టార్ట్ అయ్యో మనకి అనారోగ్యం స్టార్ట్ అయింది. నా మిత్రుడు ఆయుర్వేదిక్ వైద్యులు, నేచురోపతి వైద్యులు ఒక చిన్న సూచన చేస్తారు. ఇది మీ అందరికి కూడా తెలుసు. సింపుల్ టెక్నిక్. మీరు ఏం తింటారో తినండి, ఏమైనా తినండి. ఉదయం 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల, సూర్యోదయం నుంచి సూర్యాస్తమయం లోపు మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ నుంచి డిన్నర్ వరకు కంప్లీట్ చేసేయండి. అంతే. ఉదయం 6:30 నుంచి సాయంత్రం 6:30 లోపే బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, స్నాక్స్, డిన్నర్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఏం తింటారు తినండి, ఎనఫ్. తిన్న తర్వాత రాత్రి ఎలాగ మీరు 9:00, 10:00 పడుకుంటాం. మార్నింగ్ ఇంతే. ముందు ఈ ఒక చిన్న ఫార్ములా ఫాలో అవ్వండి. ఏం తింటారు, ఎలా తింటారు, ఇవన్నీ తర్వాత, ఈ న్యూట్రిషన్స్, వ్యవహారం ఇవన్నీ తర్వాత మాట్లాడడం. అట్లీస్ట్ ఈ ఒక్క ఫార్ములాని స్టార్ట్ చేయండి. రోజుకి 3 నుంచి 4 లీటర్లు వాటర్ తాగండి, మంచినీళ్ళు. కొద్దిగా వేడి చేసుకుని తాగే ప్రయత్నం చేయండి. టీ, కాఫీలు అధికంగా తాగొద్దు, కామన్గా చెప్పేది. కానీ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళు 1-2 తీసుకోండి, నో ఇష్యూ. ఇక్కడ మంచి చెడు పక్కన పెడదు, ఎందుకంటే మనకు అలవాటు అయిపోయింది, ఒక వ్యవహారం ఒకటి ఉంది కదా. ఇక్కడ మనకి గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మన రూట్స్ లోకి కొన్ని బలవంతంగా వెళ్ళిపోయాయి. హాయిగా పొద్దున్న లేచి రాత్రి ఉన్నటువంటి అన్నం కాస్త ఎక్కువ ఉండేవారు. అన్నం మీకు ఉన్నదాన్ని చక్కగా స్టీల్ దాంట్లో వేసి అందులో మజ్జిగ తోడు, పెరుగు తోడు పెడితే ఉదయం పూట చక్కగా ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి వేసుకొని చల్లన్నంగా తినేవారు, మజ్జిగ అన్నం. లేదా కాస్త ఉదయం మళ్ళీ అన్నం వండుకొని ఆ గంజి వేసుకొని తినేవారు. అది 100% ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది. అయిపోయింది. బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇడ్లీ, దోశ, మినపట్టు వగేరా లాంటివి మనం తింటుంటాం. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఆహారంలో మార్పు వచ్చిందో మనకు అనారోగ్యం స్టార్ట్ అయింది. అందుకని మితం హితం, మితం హితం అంతే. ఆల్వేస్ మితం అనేది హితం. అది ఏది తీసుకున్నా నువ్వు మితంగా తింటే అది నీకు శరీరానికి హితం చేస్తుంది, అంత సందేహం లేదు. ఇది బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ మహానుభావుడు, మహాయోగి వేమన గారు మనకు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైన మాట, ఈ వేరు పురుగు వృక్షాన్ని చెరిచేసింది, మామూలు చీడ పురుగు. అంటే ఇక్కడ మీరు ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్ అనే విషయాలను గమనిస్తే, మనకు కొందరు మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉంటారు.
లైక్ మన హీరోస్, సినిమా హీరోలు, టీవీ స్టార్స్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళు రకరకాల డ్రెస్సులు వేస్తూ ఉంటే మనం కూడా అలా వేస్తూ ఉంటాం. అంటే మనం ఎదుటి వాళ్ళని చూసి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటాం, వాళ్ళ మనం ఉండాలనుకుంటూ ఉంటాం. అందుకే మనకి పత్రిక గారు ఒక మాట చెప్పారు, ఏంటండి మీరు రకరకాల కలర్ఫుల్ షర్ట్లు ఇలాంటివి వేస్తుంటారు, ఒక రిషి లేదా మహర్షి, ఒక పీఠాధిపతి, ఒక గురువు అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ గెటప్స్, రకరకాల కాస్ట్యూమ్స్ ఉంటాయి కదా, కాషాయమే కట్టుకుంటారు. సో ఈయన మోడర్న్ స్వామీస్ అంటే తత్వం తెలిసిన వ్యక్తి. ఎందుకంటే అసలు ఇంటర్నల్ గా ఒకటి ఉండి బయట ఒకటి ఉండాల్సిన పని లేదు. కాషాయ వస్త్రం కట్టినంత మాత్రం నువ్వు సన్యాసి అయిపోతావా? ఎందుకంటే మనకి సన్యాసికి సన్యాసికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ తెలియాలి. మనం ఎంతమంది పీఠాధిపతుల్ని వాళ్ళందరినీ చూస్తున్నాం, చాలా రకాల సమస్యలు కూడా వస్తున్నాయి, రకరకాల మంచి చెడు విషయం మనం పక్కన పెట్టేస్తే. అంటే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకి పత్రిక గారు ఎంత సింప్లిఫై చేస్తారంటే, మీరు ఏ డ్రెస్ వేసుకునేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. లైఫ్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్, ఆనందో బ్రహ్మ. ఆనందంగా ఉండాలి కనుక కలర్ఫుల్ గా వేసుకోండి, హాయిగా వేసుకోండి, నీట్గా డ్రెస్ ఉండేట్టుగా చూసుకోండి. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ కాస్ట్యూమ్స్ ఏమి మనకు లేవు, చూసుకోండి, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ చెట్టు మీద ఉన్నటువంటి ఆకులు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత, పళ్ళు పుష్పాలు వచ్చిన తర్వాత, ఆ పైన వచ్చిన పక్షి ఆ పైన ఉన్నటువంటి పచ్చదనాన్ని పాడు చేస్తుంది. నీ ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నటువంటి అలంకారాన్ని నువ్వు ఎదుటి వాళ్ళని చూసి మార్చుకుంటే నువ్వు పాడైపోతావు. ఇంటర్నల్ గా ఉన్నది ఆల్రెడీ ఎప్పటి నుంచో మనకు కొంత ముసుగు జరుగుతోంది. మనకి ఒక కొన్ని తెలియని అంశాలు మన మీద దాడి చేసేసాయి. దాడి చేసిన తర్వాత మనం ఆ రకంగా ఉండాలనే పరిస్థితి క్రియేట్ అయిపోయింది. మూఢ విశ్వాసాలతో మనం ఉంటున్నాం, అనేక రకాల మూఢనమ్మకాలతో బతికేస్తున్నాం, వాస్తవాన్ని మర్చిపోతున్నాం. సో ఈ వాస్తవాన్ని నీకు తెలియాలి అంటే నీలో ఇన్నర్ జర్నీ జరగాలి. నువ్వు ఇంటర్నల్ గా నువ్వు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఇది జరుగుతోంది. ఇక్కడ మనకి వేమన ఇచ్చినటువంటి సందేశంలో ముఖ్యమైనది, ఒక మంచి వాడిని కూడా ఒక చెడ్డవాడు, చెడ్డ లక్షణాల వాడు ఎలాగైతే పాడు చేస్తాడో, అలాగే ఈ చెట్టుని రూట్స్ లో సహా అంటే వృక్షాన్ని పడగొట్టేది ఒకటి, పెరిగిన తర్వాత పాడు చేస్తుంది ఒకటి. ఇలాంటి జనాలు మన చుట్టూ ఉన్నారు, జాగ్రత్తగా ఉండండి. లేనిపోయిన ఆడంబరాలకు పోయి వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు చూసి మీరు మోసపోవద్దు. వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు, కరెక్టే, ఈఎంఐ ఎంతో కనుక్కోండి. వాళ్ళు కారు కొనుక్కున్నారు, ఈఎంఐ ఎంతో కనుక్కోండి. అంతేగాని ఈఎంఐలతో ప్రతి నెల అప్పు చేసుకొని ఆ ఇంట్లో సుఖంగా పడుకోగలవా? అప్పు చేస్తూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఉండగలవా? ప్లీజ్ దయించి అనవసరమైన ఆర్భాటాలకు వెళ్ళకండి. ఉన్నంతలో సరిపెట్టుకొని సంతృప్తిగా ఉండండి. మనిషి సుఖశాంతులతో ఉండాలి అంటే తప్పనిసరిగా తృప్తి ఉండాలి. తృప్తి ఉండాలండి. ఎప్పుడైతే మనిషికి తృప్తి ఉంటుందో సో ఆటోమేటిక్గా సంతోషం వస్తుంది. సరిపెట్టేసుకోవాలి. ఈ రెండు మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు. సో హ్యాట్స్ ఆఫ్ వేమన. వేమన గారు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ మరొక అంశాన్ని కూడా మనకి వేమన గారు తెలియజేస్తున్నారు. విద్య లేని వాడు విద్వాంసుల కడను ఉండగానే పండితుండుగాడు, కొలను హంసల కడ కొక్కెరయున్నట్లు విశ్వదాభిరామి నరవేమ. ఇది చూసిన వెంటనే మనకు అర్థమైంది. విద్య లేనివాడు అంటే ఏవి చదువుకొని వాడు, జ్ఞానం లేనివాడు విద్వాంసుల పక్కన కూర్చున్నంత మాత్రాన గొప్పడైపోతాడా? అంటే కారు మొదటి సీట్లో కూర్చుంటే నువ్వు ఆనరవు కాదు. ఎలా అంటే హంసల పక్కన కొక్కెర అంటే కొంగ ఉంటే అది హంస అవుతుంది కదా. చూడండి ఎంత బాగా చెప్పారు. విద్య లేని వాడు విద్వాంసుల కడను ఉండగానే వాడు పండితుండుగాదు, కొలను హంసల కడ కొక్కెరయున్నట్లు విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే వేమన గారు చెప్పిన దాంట్లో విద్య అంటే నాట్ అకాడమికల్ ఎడ్యుకేషన్, మనం మామూలుగా చదువుకున్న థియరిటికల్ విద్య కాదు. లైఫ్ స్కిల్స్, జీవన నైపుణ్యాలు. సాధారణమైన మీనింగ్ ఏంటి? పండితుల దగ్గర ఉన్నంత మాత్రాన వాడు పండితుడు కాడు, హంసల పక్కన కూర్చున్నంత మాత్రాన కొంగ హంస కాదయ్యా. ఏదో ఒక రోజు మనకి తెలిసిపోతుంది. మనం చూడండి, చాలా మంది గొప్ప వాళ్ళందరితో మనం అంటే సెల్ఫీలు దిగుతూ ఉంటాం. అంటే ఆ సెల్ఫీ నేనంటాను, ఎవరు హెల్ప్ లేనప్పుడే సెల్ఫీ ఉండాలి, ఎవరు ఉన్నప్పుడు సెల్ఫీ తీసుకోక్కర్లేదండి. వాళ్ళకి ఇచ్చి మనం ఫోటో తీయమని చెప్పాలి. అప్పుడు ఎదుటి వాడికి సహాయం చేసే గుణాన్ని నేర్పినట్లు అవుతుంది, మనకు కూడా బాగుంటుంది. అందుకని ప్రతి చోట సెల్ఫీ అంటే అది ఎందుకు అంత మంచిది కాదు. ఇక్కడ చూడండి, మనం చాలా మంది సెల్ఫీ ఫోటోలు దిగుతూ ఉంటారు ఎవరితో పడితే వాళ్ళతో.
జస్ట్ అలా కనిపిస్తారు. అసలు వాళ్ళకి మనకి పరిచయం ఉండదు. వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకునేది ఉండదు. అలాంటిది మనం ఎందుకు చెప్పండి? అలా తీసుకున్నంత మాత్రాన మనం వాళ్ళంత గొప్పోళ్ళు అయిపోతామా? అవ్వం. ఎందుకు అంటే ఆ స్కిల్ మనకు వచ్చిన రోజున మనం గొప్పోళ్ళు అవుతాం. ఇక్కడ మనం గమనించాల్సినటువంటి మరో అంశం ఏంటంటే, ఇక్కడ విద్య అనేటప్పటికి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది వన్ స్కిల్, ఏదో ఒక స్కిల్ కావాలి. ఒక స్కిల్ మనం నేర్చుకున్న రోజున తప్పనిసరిగా మనం గొప్పోళ్ళు అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. విద్య లేని వాడు విద్వాంసుల కడను ఉండగానే పండితుండుగాడు, కొలని హంసల కడ కొక్కెరయున్నట్లు విశ్వదాభిరామ వినురవేమా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. మిత్రులారా, మనం ఎవరైనా ఒక వ్యక్తితో మనం ఫోటో దిగుతున్నప్పుడు కానీ ఏం చేస్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ స్థాయి ఉన్నప్పుడు మనకి డెఫినెట్ గా మనకు అది వాల్యూ ఉంటుంది, లేకపోతే అది ఫోటోగానే ఉంటుంది. చూడండి, ఈనాటి కాలమాన పరిస్థితులు కూడా ఎంత బాగా మనకి చెప్పడం జరిగిందో. మరొక తత్వాన్ని చూద్దాం. బ్రహ్మమనగ వేరు పరదేశమున లేదు, బ్రహ్మమనగ తానే బట్ట బయలు, తన్ను తానెరిగిన తానే పో బ్రహ్మంబు, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా. ఈ పద్యాన్ని పత్రి గారు కూడా చెప్పినట్టు నేను వినడం జరిగింది. మహానుభావుడు ఆయన. మరి మీకు తెలుసు, ఎక్కడెక్కడికో చాలా అంశాలకు వెళ్ళిపోతారు, మనం అంత లోతుకి వెళ్ళక్కర్లేదు. ఇక్కడ సాధారణ మీనింగ్ ఏంటంటే, బ్రహ్మ పదార్థం మరొకటి లేదు, తానే బ్రహ్మమని బట్టబయలుగా తెలుసుకోవాలి, తన్ను తాను తెలుసుకున్నవాడే బ్రహ్మ. ఇక్కడ మనకి పత్రికారు చాలా సందర్భాలు చెప్పారు. బ్రహ్మమనగ వేరే పరదేశమున లేదు, బ్రహ్మ పదార్థము లేదా బ్రహ్మ ఓ అద్భుతం అనేది వేరెక్కడా లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, నువ్వు ఎన్ని గుళ్ళకి వెళ్ళినా దేవుడు ఒక్కడే, పరమాత్మ ఒక్కడే. ఎన్ని గుళ్ళు గోపురాలు తిరిగిరా బ్రహ్మమనగ తానే బట్ట బయలు. నీలోకి నువ్వు ట్రావెల్ చేసి నువ్వు ప్రయాణం చేస్తే, సూక్ష్మయానం చేస్తే, తప్పనిసరి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకుంటే నువ్వే బ్రహ్మవి. తన్ను తానెరిగిన వాడే తానెపో బ్రహ్మ. నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే, ఇక్కడ చూడండి, రమణ తత్వాన్ని కూడా, రమణులు చెప్పిన తత్వం మీ అందరికి తెలుసు. చాగంటి కోటేశ్వర గారు చెప్తున్నప్పుడు రమణ తత్వాన్ని, పరిపూర్ణానంద గారు రమణ తత్వం గురించి చెప్తారు. దయించే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఈ తత్వాన్ని వినండి. అందులో ఒక అద్భుతమైన అంశం, రమణుల దగ్గరికి ఎవరు వెళ్ళినా సరే ఆయన ఒకటే, నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో, నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో అని ఎవరట అంటే, అహం బ్రహ్మస్మి. ఇది పత్రిక మనకి ఎంత సూక్ష్మంగా చెప్పారండి. సో వేమన గారు కూడా చెప్పిన అంశం మనం ఆలోచిస్తే చూసారా, మహానుభావుడు ఏది చెప్పినా తిప్పి తిప్పి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా అసలు ఒరిజినాలిటీ మారదు. బ్రహ్మమనగ వేరు పరదేశమున లేదు, బ్రహ్మమనగ తానే బట్ట బయలు. నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకుంటే అది బట్ట బయలైతే, అంటే తేట తెల్లమైతే, తన్ను తానెరిగిన తానే పో బ్రహ్మంబు, విశ్వదాభిరామ విమురవేమా. కనుక మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోగలిగితే, మీలో మీరు ట్రావెల్ చేయగలిగితే, తప్పనిసరిగా మీకు పూర్తి తత్వం మీకు బోధపడుతుంది. రమణి గారు, మేడం రమణి గారు, మరి ఇంకో మేడం గారు లాస్ట్ పోండి, చివరి పదండి. ఈ పది చెప్పేసి నేను క్లోజ్ వచ్చాను. భూమిలో ఉన్నప్పుడు భూసారమెల్లను, తనువులోన బుట్టు తత్వమెల్ల, శ్రమముల బుట్టు సర్వతానవును విశ్వాభిరామ వినరవేమ. అద్భుతమైన తత్వం అండి. భూమిలోన బుట్టు భూసారమెల్లను, తనువులోన బుట్టు తత్వమెల్ల, శ్రమములోన బుట్టు సర్వంబు తానవును విశ్వదాభిరామి నిరవేమ. ఇందులో ఉన్నటువంటి తత్వాన్ని, అంతరార్థాన్ని మనం గమనించాలి. భూమి యొక్క సారం మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? భూమిలోనే ఉంటుంది కదండి. ఆ భూమిని దున్నడం ద్వారా, సమయానికి మనం దున్నడము, ఎరువులు వేయడం ద్వారా దాని యొక్క భూసారం, ఆ భూమిలోనే, భూసారం అనేది భూమిలోనే ఉంటుంది.
మన తనువులోనే అంటే మన శరీరంలోనే మన యొక్క ఫిలాసఫీ, మన తత్వం మనకు తెలుస్తోంది. మన గురించి మనం ట్రావెల్ చేసుకుని మన ధ్యానం చేసి మనం తెలుసుకోగలిగితే మన గురించి మనకు పూర్తిగా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. శ్రమములోన పుట్టు సర్వంబు తానవును. ఏ మనిషి అయితే శ్రమ చేస్తాడో, ఏ వ్యక్తి అయితే శారీరక శ్రమ చేస్తూ మానసిక శ్రమ చేస్తాడో ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు పొందుతాడు. శ్రమములోన పుట్టు సర్వంబు తానవును యొక్క ఫలితం మనం నిరంతరం ధ్యానంలో ఉన్న రోజు మనకున్న సమయాన్ని అంటే మనం బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ లాగా 4 times అవకాశాన్ని బట్టి, పాసిబిలిటీని బట్టి 5 to 10 minutes ఎందుకంటే చిరు ఆకలి, చిరు ఆట మనకుందనుకోండి, మనం ధ్యానం చేయడానికి మంచి అనువైన టైం అని చెప్తాం కదా. సో అలాగా భూమిలోన పుట్టు భూసారమెల్లను, తనువులోన పుట్టు తత్వమెల్ల, శ్రమములు పుట్టు సర్వదానవును, విశ్వదాభిరామి నిరవేమ. సో నీలో ఉన్నటువంటి నీ తత్వాన్ని నువ్వు తెలుసుకోగలిగితే, నీలో నువ్వు ట్రావెల్ చేయితే, ఇన్నర్ జర్నీ చేయగలిగితే, ఇన్నర్ కల్టివేషన్ నువ్వు చేయగలిగితే డెఫినెట్ గా నీ గురించి నీకు తెలుస్తుంది. ఇక నువ్వేమీ చదవక్కర్లేదు, హాయిగా అన్ని అంశాల పట్ల మీకు అవగాహన వస్తుందని చెప్పడం జరిగింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమణి గారు. మేడం రమణి గారు. చాలా సో బాగుంది. ఫ్రెండ్స్ జ్ఞానము థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒకసారి మన వాళ్ళందరినీ అన్ చేసుకొని లైన్ లోకి వచ్చామనండి. ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వీడియోస్ ఆన్ చేసుకోండి. చక్కగా జ్ఞానము ఎట్ ఏ టైం అయ్యింది. చాలా అద్భుతంగా జరిగింది టైం మీద. వండర్ఫుల్. సో ఇప్పుడు అందరూ మనం సిస్టమ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత లాస్ట్ కొసమెరుపు ఒక తత్వాన్ని చెప్పేసుకొని ఏదైనా అంటే మేడం ఒక 5 to 10 minutes మాట్లాడుకుందామా? ఇంకొక పద్యం ఉంది మిగిలిపోయి. అలాగే సార్, తప్పకుండా. అంటే మనకు బాగా పరిచయం ఉన్న పద్యం అండి. అంటే అందరూ ఇంట్లో ప్రతి పిల్లవాడికి మనం చెప్పేస్తూ ఉంటాం ప్రతి సందర్భంలో. అంటే అది హాస్యానికి వాడేసుకుంటాం. అందులో ఎంత గొప్ప తత్వం ఉందో అసలు. అందుకనే అది అందరికి ఫేస్ టు ఫేస్ కనిపించాలనే ఉద్దేశంతో నేను ఆపానండి లాస్ట్ లో. రమణి మేడం. అవును సార్. ఎస్ సార్. మేడం రమణి గారు, మేడం ఆ పద్యం చెప్పేయమంటారా? మనం మాట్లాడిన తర్వాత 5 నిమిషాలు ఇంటరాక్ట్ అవుతారా? పద్యం చెప్పండి సార్. ఓకే మేడం. ఓకే సార్. మేడం మీ వాయిస్ నాకు రావట్లేదు. నా వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదా? మీ వాయిస్ కూడా స్పందించండి. మీ వాయిస్ చాలా మాట్లాడండి. వాయిస్ క్లారిటీ ఉంది కదండి? ఎస్ సార్, వెరీ క్లియర్ సార్. యా. సో మనందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి పద్యం ఏమిటంటే, ఉప్పు కప్పు రమ్ము ఒక్క పోలికను చూడ రుచుల జాడవేరు, పురుషులందు పుణ్య పురుషులు వేరయ్య, విశ్వదాభిరామి వినరవేమ. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అటెండ్ అవుతున్న వాళ్ళందరూ ఈ పద్యాన్ని రాని వాళ్ళు ఉండరు. పిల్లలకి పెద్దలకి అందరికి మనందరికి నేర్చుకోమని కూడా చెప్తుంటా. కానీ ఇందులో వేమన గారు చెప్పినటువంటి తత్వాన్ని మనం ఒకసారి గమనిస్తే, నేను పై మీనింగ్ చెప్పనండి, మీ అందరికి అర్థమైంది. ఉప్పు కప్పు రంగు ఈ రెండు చూడ్డానికి తెల్లగా ఉంటాయి, అంతే కదండి? తెల్లగా ఉంటాయి. ఎప్పుడు తేడా తెలుస్తుందట? వాటిని టేస్ట్ చూస్తే, వాటిని స్మెల్ ఇస్తే వాటి యొక్క గుణం బయటపడదు. మనుషుల్ని కూడా వాళ్ళు చేస్తున్న పనుల ద్వారా, అంటే ఆడ మగ మనం చేస్తే ప్రతి మనిషికి 2 కాళ్ళు, 2 చేతులు, 2 కళ్ళు, ఒక ముక్కు, నోరు, ఒక 5 అడుగులు, 6 అడుగులు, 7 అడుగులు, ఒక హైట్ ఉంటుంది. ఇది కామన్ గా మనకి ఫిజికల్ గా కనిపించేది. కానీ మనిషి యొక్క గొప్పతనం మనకు తెలియాలంటే వాళ్ళు చేస్తున్న పనులను బట్టి, స్కారాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. ఇక్కడ నిగూఢమైనటువంటి తత్వం చెప్తారంటే, ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించి ఈ చూడ్డానికి ఇప్పుడు ఈ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఆయుర్వేదిక్ వైపు చెప్తున్నారు, ఈ ఉప్పు నెగిటివ్ ఎనర్జీని తెస్తుంది, కార్పొరం కూడా నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసింది. ఈ రెండిట్లో ఉన్న ఏకతత్వం గమనించండి. ఉప్పు సాల్ట్ ఎంత ఉందో, ఇది మనం ఇంటికి ప్రతి గదిలో కూడా ఆ మూల ఈ మూల పెట్టడం వల్ల నెగిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనకు తెలుసు. ఈవెన్ కర్పు కూడా అదే పని చేస్తుంది.
కర్పూర తాలూకా పర్పస్, ఉప్పు తాలూకా పర్పస్ వేరు. ఉప్పు ఆహారానికి రుచినిస్తుంది, ఉప్పు ఆహారానికి రుచినిస్తుంది. ఇక్కడ కర్పూరం వచ్చేటప్పటికి మనకి బాహ్యంగా ఉన్నట్టు ఎక్స్టర్నల్ గా ఉన్నటువంటి నెగిటివ్ ఎనర్జీని తీసేసుకుంటుంది. ఒకసారి మీరు గమనించండి. ఇక్కడ ఉప్పు కర్పూరము ఒక్క పోలిక నుండి చూడ రుచుల ఫిజికల్ గా ఒకలాగే ఉంటుంది, కానీ వాటి ఒరిజినాలిటీని మనం చూసినట్లయితే, అంటే ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఒకటి పర్సనాలిటీ, ఒకటి క్యారెక్టర్. ఒకటి మనం పర్సనాలిటీని చూస్తున్నాం, మనకు కనిపించేది. ఇంకోటి మనకు దానికి ఉన్నటువంటి లక్షణాల క్యారెక్టర్ మనం చూసినట్లయితే క్యారెక్టర్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఒక్కసారి ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ మనకు ఒకటి సరైనది ఒకటి వచ్చిన రోజున ప్రతి ఒక్కరు మన గురించి మాట్లాడుకుంటారు. ఉప్పు కప్పురం రెండు చూడడానికి ఒకలాగే ఉన్నప్పటికీ అవి చేసే పనులు, అవి 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 మనకి ఇచ్చే ఫలితాన్ని బట్టి వాటిని మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఎందుకంటే ఇదే మళ్ళీ వేమన గారు కూడా మనకు పద్యంలో మళ్ళీ ఉప్పు రుచి, ఉప్పు లేని కూర ఒప్పదు రుచులకు, పప్పు లేని ఫలము లేదు, అప్పు లేని వాడే అధిక సంపన్నుడు, విశ్వదాభిరామ వినురవీమ. చూడండి, మళ్ళీ ఏదైనా ఒక ఆహార పదార్థం తయారు చేస్తూ ఉప్పు ఉండాలట తప్పనిసరిగా. ఉప్పు లేని తిండి ఫలం లేదు. ఇక్కడ మేము అందరూ జానులను బాగా పెట్టుకోవాల్సిన ఒక ముఖ్యమైన విషయం. పత్రికారు వెజిటేరియన్ ఎక్కువగా చెప్పడానికి గల కారణం, ఇప్పుడున్నటువంటి చాలా మంది ఆధ్యాత్మికవేత్తల్లో, తత్వవేత్తలో వెజిటేరియన్ గురించి బల్తి గట్టిగా బాహటంగా ఎక్కువలో పెట్టేలా మరీ గట్టిగా చెప్పగలిగిన ఏకైక వ్యక్తి సుభాష్ గారు. ఇక్కడ నేను చెప్పిన మాట, ఉప్పు లేని ఫలము లేదు. బాగా గుర్తుపెండి, పప్పులో ప్రోటీన్ ఉంటుంది. ప్రోటీన్ శరీరానికి అవసరం. దౌర్భాగ్యం అంటే ప్రోటీన్ మాంసాహారంలో మాంసాలు ఎక్కువ ఉంటాయి, మాంసం బాగా తినండి, మాంసం తినండి అని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు ప్రతిరోజు నువ్వు పప్పుని ఆకుకూర కాంబినేషన్ తో కానీ అరటిగా కానీ ప్రతిరోజు పప్పు వాడితే ప్రోటీన్ సమస్య ఉండదు. చూడండి, 400 సంవత్సరాల క్రితం ప్రోటీన్ గురించి మాట్లాడారు. పప్పు లేని ఫలము లేదు. పప్పు లేకపోతే ఆహారంలో లేదు. వెంటనే మరో మాట చెప్పి, పప్పు లేని వాడికి ఇందాక చెప్పుకున్నాం, ఏమి పెట్టి అనవసరంగా జ్యూరీస్ ఐటమ్ కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం లేదు అన్నసరిగా. ఈ ప్రపంచంలో నిజమైన ధనవంతుడు ఎలా అంటే అప్పు లేనివాడు, ఈఎంఐ కట్టనివాడు. సో ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీ అందరూ ఇలా కలవడానికి చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ ధ్యాన మార్గంలో మనందరం కూడా చాలా ముందుకు వెళ్ళాలి. మరింత ఎక్కువ మందికి సమాచారాన్ని మనం తెలియచేయాలని మేడం రమణి గారు, మా ఫెలో జేసీ మెంబర్ మమ్మికకి నేను థ్యాంక్స్ వాళ్ళు. ఎందుకంటే ఎక్కడ మనం ఉంటే అందరిని కలవడానికి ఒక అనుసంధానం ఒకటి కావాలి కదా. సో అలాంటి అనుసంధానకర్త ఒక అంబిక గారు, వారికి నా ధన్యవాదాలు. రమణి గారికి కూడా థ్యాంక్స్ తెలియజేస్తూ, మేడం ఫ్లోర్ యువర్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఎక్సలెంట్, వండర్ఫుల్ మెసేజ్ అండ్ మెడిటేషన్ చాలా బాగుంది సార్. మరి మీతో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే అన్మ్యూట్ చేసుకుంటారు. ఒక 5 minutes. షూర్. సార్తో ఎవరైనా మాట్లాడాలనుకుంటే ఒక్కసారి మీరు అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడొచ్చు. ఎవరైనా ఏమైనా మాట్లాడాలి? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ రమణి గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ నాగిరెడ్డి గారు. నమస్తే సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మేడం థ్యాంక్ యూ సార్. మా అందరికి ఈ రోజు చాలా మంచి బ్లెస్సింగ్స్. మేడం గారు, మీ పేరు, మీ ప్రాంతము? నేను మొదాంబిక మాట్లాడుతున్నాను సార్. మ్యామ్. ఓ ఎస్, యా, చెప్పండి మేడం. థ్యాంక్ యూ. నేను మొదాంబిక మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఎక్సలెంట్ ఫ్లో సార్, ఫ్యాబులస్ ఫ్లో. అసలు ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ ఎంజాయ్డ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మేము ఇలా అడగంగానే మీరు వచ్చారు. అసలు ఎంత చక్కగా వెళ్ళిందంటే అసలు టైం తెలియకుండా అండ్ ఆన్ టైం. నేషనల్ ట్రైనర్ అనిపించుకున్నారు. గ్రేట్ సార్. ఎందుకంటే మనకు చీఫ్ గెస్ట్ గా మా గురువు గారు వచ్చారండి. టైం ఏదైనా దాటితే ఆయన ఒప్పుకోరు ముందు నాకు. అవును సార్. థ్యాంక్ యూ. చెప్పండి. కూడా ఉన్నారు. నమస్తే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. యా యా. హలో సార్. ఎవరండి? నా పేరు వెంకటరమణ అండి, గాజువాక నుంచి. ఎస్, వెంకటరమణ గారు చెప్పండి సార్.
సార్ మామూలుగా క్లాసులు చెప్తున్నారు, అందరూ వేరే వేరే టాపిక్ చెప్తుంటారు అభిననా మామూలుగా. టాపిక్స్ అంటే ఎవరైనా మాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఒక పర్టికులర్ టాపిక్ ఒకటి చెప్పి దాని గురించి చెప్తా ఉంటారు. మీరేమో వేమన పద్యాలు తీసుకొని చెప్పారనమాట. అంటే క్లాసులు నేను విన్నాను కానీ చాలా, ఇలా వేమన పద్యాలు వినడం ఇదే మొదటిసారి. అంటే బాగున్నా సార్. అంటే దీనికి ప్రేరణ అయితే థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ మీరు పాట పాడడం కూడా చాలా చెప్పండి. బాగుంది సార్. అదే పద్యాలు చెప్తున్నట్టు పాడుతున్నారు కదా సార్, వాయిస్ చాలా బాగుంది. పద్యాన్ని పద్యంలాగా చాలండి, అది గద్యంలా చెప్పకూడదు. నాగిరెడ్డి వాయిస్ పద్యం చదవటం చాలా బాగుంటుంది. గురువు గారు నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ సార్. నాగిరెడ్డి చాలా బాగా చేసావు. అభినందన, ప్రశంస, సూచన, సలహా ఏనా స్వీకరించబడును. గుడ్ గుడ్ గుడ్, చాలా బాగా చేసావు నాగిరెడ్డి, చాలా బాగుంది. అంటే మొత్తం వెళ్ళలేకపోయినాను నేను. థ్యాంక్ యూ గురుగారు. మొత్తం వెళ్ళలేకపోయాను, మధ్యలో వేరే వర్క్ ఉంటే ఆగిపోయాను, మళ్ళీ వచ్చాను. 100 poems with planning. Okay. రమణి గారు చూడండి, ఇంకెవరైనా సమయం వృధా చేయొద్దండి, ఎందుకంటే మనం ఇమీడియట్ గా మీరు క్లోజ్ చేసుకుని మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా. డోంట్ వేస్ట్ టైం. నమస్తే అమ్మా. నమస్తే అండి, వైజాగ్ అండి. నా పేరు మణి, రమణి వాళ్ళ మదర్ని. చాలా 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 అద్భుతంగా చెప్పారండి. నిజంగా క్లాసు అంటే ఏదో క్లాస్ చెప్తారు, కానీ మీరు ఈ పద్యాన్ని, అంటే ఈ తత్వాన్ని, వేమన తత్వాన్ని ఎంత విడమర్చి చక్కగా ఎంతో అర్థంగా చెప్పారు. ఆ ఉద్దేశంతోనే దీన్ని ప్రారంభించామమ్మా. చాలా బాగుందండి. తర్వాత ఉప్పు కర్పూరం ఎంత చక్కగా చెప్పారు, నెగిటివ్ ని రెండు కూడా. అందుకే మన పత్రి సార్ ఉప్పు అంటే ఏదైనా ఎక్కడ అంటే ఉప్పు కోసం పప్పు, కర్పూరం కోసం ఆ రెండు వాడమని కూడా బాగా చెప్తారు. మరి అలాగే మన ఉప్పు పప్పు లేకుండా అంటే భోజనం కూడా చాలా, అన్ని చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ. చూసారండి, మనం తత్వం చాలా మాట్లాడుకున్నాం. మనకి ఆహారం వచ్చేటప్పటికి మనకి ఉప్పు పప్పు చూసారు ఎంతగా గుర్తుందో. అంటే మనకి దగ్గరగా ఉండాలి. చూడండి, వేమన గారు ఏ విషయాన్ని వదలలేదండి, ఈ అంశాన్ని ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు చూడండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదాలు. రమణి గారు ఇంకెవరున్నారండి? ప్రెసెంట్ ఎవరు? భారతి అక్క. ఓకే మేడం, నా నెంబర్ మీ నెంబర్ చాట్ బాక్స్ లో పెడతాను సార్. నెంబర్ షేర్ చేసేయండి మేడం, ఎవరైనా మాట్లాడొచ్చు, తర్వాత అయినా మాట్లాడొచ్చు. అలాగే. సో అందరికి ఒక ఫైనల్ గా ఒక చిన్న మనవి, అంటే ఉదయం లేచింది గురించి రాత్రి పడుకునేటి వరకు ఫిబ్రవరి నెల నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం ఈ COVID-19 గురించి వింటున్నాం. అయితే ఒక్కటి మాత్రం చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా చెప్పగలను, ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి, అంటే ఇరెస్పాన్సిబుల్ గా బిహేవ్ చేసే వ్యక్తులకే సమస్యలు వస్తున్నాయి తప్ప రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉండేవాడికి, బాధ్యతగా ఉండేవాడికి ఏం అవ్వట్లేదండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ భౌతిక దూరం. దాని ఏ మహానుభావుడు సోషల్ డిస్టెన్స్ అన్నాడు కానీ కాదు, సోషల్ డిస్టెన్స్ దయించి బ్రాకెట్ లో భౌతిక దూరం. మనిషికి వారు మన ఫ్యామిలీ తప్ప బయట ఎవరైనా సరే, ప్లీజ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఫ్యామిలీ తప్ప బయట ఎవరితో మాట్లాడుతున్నా 5 to 6 feet మెయింటైన్ చేయండి. శానిటైజేషన్ ఎప్పటికప్పుడు ప్లాన్ చేయండి. సోప్ ఇంట్లో బాగా వాడండి. మంచి మాస్క్ ని ధరించండి. అనవసరంగా బయటికి వెళ్ళొద్దు ప్లీజ్. అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ధ్యానం చేసుకోండి. ఈవినింగ్ పూట లైట్ గా ఫుడ్ తీసుకోండి. డే టైం ఎలా తీసుకున్నా పర్వాలేదు. అందరికి బాగుండాలని కోరుకోండి. అనవసరమైన న్యూస్ ని ఎక్కువగా చూడొద్దు. మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నప్పుడు వస్తున్నప్పుడు కూడా సర్వే జనా సుఖినో భవంతు, లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు, నా భారతదేశానికి ఎట్లాంటిది జరగదు, మన వాళ్ళందరూ క్షేమంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటారని బలంగా నమ్మి ధ్యానంలో కూర్చోండి ప్లీజ్. ఆ ధ్యానం మనల్ని కాపాడుతుంది. అస్సలు ఎవరు భయపడడానికి లేదు. ఏదో చిన్నగా జరుగుతాయండి. కాలం కలిసి రాని పునరతి మరణం, పునరతి జననం. కళ్ళు మూస్తే మరణం, కళ్ళు తెరిస్తే జననం, రెప్పపాటే జీవితం. సో మన తత్వంలోకి వచ్చిన తర్వాత జీవితం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎనీ టైం వెల్కమ్, నో ఇష్యూ.
ఉన్నంతకాలం హ్యాపీగా ఉండటానికి ట్రై చేద్దాం. సంకుచిత భావాన్ని పక్కన పెడదాం. హ్యాపీగా తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోండి. మీ తత్వం ఎదుటి వారిని ప్రభావితం చేసేటట్టుగా చేసుకోండి. అందరికీ శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ధన్యవాదాలమ్మా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. భారతి యొక్క ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ చెప్పండి. రామపద్మ గారు మాట్లాడండి. మాట్లాడండి. రామపద్మ గారు సార్ మాట్లాడుతున్నానండి. హలో అమ్మా వినిపిస్తుందమ్మా. చెప్పమ్మా. నమస్కారం అండి. నా పేరు రమ. నాకు మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు గుండెల్లో పట్టేసినట్టు ఉంటుందండి. ఒక్కొక్కసారి చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను, ఊపిరి తీసుకోలేకపోతున్నాను. ఒక్కొక్కసారి డీప్ మెడిటేషన్ లోకి వెళ్తున్నాను, ఒక్కొక్కసారి ఆయాసం కూడా వచ్చేస్తుంది. చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. అంటే ఒకసారి బాగుంటుంది, ఒకసారి బాగుంటుంది. కారణం ఏంటంటారు? అంటే అమ్మా ఇక్కడ ఇది పర్సన్ డిఫరెన్స్ గా ఉందమ్మా. ఏమనుకో నెంబరు షేర్ చేస్తారు కదా మామూలుగా, అంటే సైకాలజికల్ థింగ్ కూడా మానసిక సంబంధమైన కూడా ముడిపడాయి. నాకు తెలిసి రమణయ్య గారి నుంచో ఉన్నారు కదా, అక్కడ ఉన్న సీనియర్ మెడిటేటర్స్ తో ఒక్కసారి మాట్లాడండి. ఇన్ కేసు అక్కడ స్నేహం తేకపోతే మళ్ళీ నాకు కాల్ చేయమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. చాలా బాగా చెప్తారు రమణి మేడం. ఎస్ సార్. సార్ yes ma'am, is it okay? Yes sir. Vote of thanks. Closing formalities. Yes sir. నమస్తే అమ్మా. చెప్పండి మ్యామ్. రెడ్డి గారు ఎక్సలెంట్, వండర్ఫుల్. ఇదండి తత్వం. ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్పీచ్ అనకూడదు, తత్వమే అనాలి. తత్వాన్ని ఎంత బాగా చెప్పారంటే ఎక్కడికో వేమన గారు, అదే మీరు చెప్పినట్టు అందరికీ తెలిసిన పద్యాలు అయితే ఉప్పు కప్పు రంబు, అది అందరికీ తెలుసు. దాంతో పాటుగా ఇంకా కొన్ని పద్యాలు చాలా చక్కగా వివరించారండి. తత్వాన్ని ఎంత బాగానో చెప్పారు. ఎక్సలెంట్ అండి. చాలా 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 వండర్ఫుల్ గా ఉంది సార్. అండ్ మీ వాయిస్ కానీ మీ యొక్క సాక్షాత్ వేమన గారే, అప్పట్లోనైతే చూడలేదు కదా నిజంగా మనందరం వేమన గారిని. ఇప్పుడు పత్రిజీ గారిని చూసాము, అలాగే ఇప్పుడు అప్పటి వేమన గారే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. మరి నిజంగా మిమ్మల్ని అభినవ వేమన అని కూడా అనొచ్చండి. అంత చక్కగా మీరు వేమన గారిని ఇంత చక్కగా అందరి ప్రజల్లోకి తీసుకొస్తూ చాలా చక్కగా వేమన తత్వాన్ని వివరిస్తున్నందుకు ఒక నడుం కట్టుకున్నారన్నమాట. వేమన తత్వాన్ని అందరిలోకి తీసుకెళ్ళాలి. నిజంగా ఎంత మహానుభావుడు అండి. అతని పద్యాలు కానీ అతని యొక్క ఇది కానీ తత్వాలు నిజంగా అసలు ఒక పద్యం వింటూనే చిన్నప్పుడు ఎలాగో ఏదో చదివాము, కానీ ఇప్పుడు అది వింటూ అది అర్థాన్ని తెలుసుకుంటాం కనుక నిజంగా అండి తెలుగు ఎంత గొప్పది. తెలుగులోనే అతను మనకు అందించిన ఇది చాలా చాలా వండర్ఫుల్ అండి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చెప్పలేకపోతున్నాను. సో హ్యాపీ సార్. అలాగే ఈరోజు మీరు చాలా మంచి యాప్ట్ గా చెప్పారు, బాగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అలాగే అందరికి ఇంకా చేద్దాం సార్. అలాగే ఈ రోజు ముఖ్య అతిథి రవికుమార్ గారు సార్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ బీయింగ్ ఏ ఆనర్ ఆఫ్ గెస్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఈవినింగ్ సార్, ప్లెజెంట్ ఈవినింగ్. అండ్ మీరు సార్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీలాన్స్ ట్రైనర్, ఆ తర్వాత జేసీఐ ప్రెసిడెంట్, అవన్నీ మంచి మంచి పొజిషన్స్ హోల్డ్ చేస్తూ మంచి చక్కగా మంచి అందరికీ కూడాను ఏ ట్రైనింగ్ కోసం కానీ ఏ విషయాన్ని కూడా సార్ కోసం సార్ని అడిగితే కనుక హీ వాజ్ వెరీ మచ్ ప్లెజెంట్లీ పొలైట్లీ హీ విల్ ట్రైన్ దెమ్. ఎంతో బాగా వాళ్ళకి మంచి మంచి టిప్స్ అన్ని అందిస్తారు. చాలా హ్యాపీ సార్ ఈరోజు మమ్మల్ని ఇలా చూసినందుకు. అండ్ ద సేమ్ వే ఈరోజు ఎంతో మంచి మనకి జేసీఏ మిత్రులు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ముగాంబిగా దేవి గారు, తర్వాత అనురాధ గారు. అనురాధ గారు అయితే ఇంకా ఆమె ఇవాళ ఆమె క్లినిక్ లో వర్క్ చేస్తున్నట్టు ఉన్నారు, మాస్క్ వేసుకొని చక్కగాను. బట్ షీఈస్ ఒక చెవి ఇక్కడ పెట్టేశారు. నిజంగా చాలా హ్యాపీ టు సీ యూ మ్యామ్ అనురాధ గారు, అలాగే రాధిక గారు, అండ్ ఎస్పెషల్లీ వన్ ఆఫ్ అవర్ మెంబర్స్ జేసీ మెంబర్ ఎన్ఎల్ భగవాన్ గారు. సో హ్యాపీ టు సీ యూ సార్. Daily we are seeing you and you are
వెరీ చూసాను చాలా ఇదిగాను ఈజ్ టూ మచ్ మన ధ్యాన ఇదికి వచ్చి కూర్చున్నారు. సో హ్యాపీ టు సీ యూ అండ్ యువర్ పార్టిసిపేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ సార్. ఎంత చక్కగా అనిపిస్తుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ వెరీ సీనియర్ మోస్ట్ జేసీ మెంబర్ వన్ ఆఫ్ ది మెంటర్ ఎన్ఎల్ భగవాన్ గారు, పాస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేసీ ఇండియా. గ్రేట్ పర్సనాలిటీ అండి. వారు నా కార్యక్రమం అటెండ్ అవ్వడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, నిజంగానండి. అండ్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ వరకు విల్ బి రీటైల్. థ్యాంక్ యూ అండి. మరి మరొకసారి అలాగే అందరూ మన ధ్యాన మిత్రులు అందరూ కూడాను, మీరందరూ లేకపోతే మళ్ళీ జరగదు. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. మరో సందర్భంలో మళ్ళీ కలిసే అవకాశం ఉంటే మళ్ళీ మనం కలుద్దామండి. ఎక్స్పెషల్లీ మనం పిల్లలకి 15 years 16 years టీనేజ్ పిల్లలందరికీ కూడా ఈ వేమన పద్యాల ద్వారా వ్యక్తిత్వ వికాసం, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ మనం కండక్ట్ చేయబోతున్నాం. సో మనం ఫర్దర్ గా దాన్ని ఎక్స్పెషల్లీ టీనేజర్స్ కి, అలాగే గర్ల్స్ కి సంబంధించి అమ్మాయిలందరికీ ఒక ప్రోగ్రామ్ సూపర్ గర్ల్ త్రూ వేమన అండ్ సుమతి శతకం. 100% అన్ని మన శతకాల మీద వెళ్తామండి, ఇంకేమి బయటికి వెళ్ళాం. శతకం మనకున్న పథకం అంతా శతకంతో ఉంది. తర్వాత ఇందాక ఆ ఇంట్రడక్షన్ లో వేమన శతకం 100 పద్యాలు కాదండి, వేమన గారు కొన్ని వేల పద్యాలు రాశారు. ప్రజెంట్ 2000 పద్యాలు ఇక్కడ లభ్యమవుతున్నాయి. శతకమే కాదు, అంటే శతకం అయినా వస్తే వేమన తత్వం తెలుస్తుందని ఉద్దేశంతో తప్ప మనకు సుమారుగా 18 శతకాలు ఉన్నాయి. అందులో వేమన శతకం ప్రధానమైంది అనమాట. సుమతి, దాశరథి, భర్తృహరి ఇలాగ ఉంటాయి అనమాట. సో వేమన 100 పద్యాలు కాదు, కొన్ని వేల పద్యాలు రాశారు. ఇంకా దొరకాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, వండర్ఫుల్ సార్. యా రమణి గారు, షలాయ్. ఎస్ సార్, యా థ్యాంక్ యూ సార్. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ ఉండే ఆత్మీయులందరి తరపు నుంచి మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను సార్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ రేపు కూడా ఇదే టైంలో చాలా చక్కగా రేపు క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ కోసం చంద్రశేఖర్ గారు వస్తున్నారు బెంగళూరు. ఆయనది కూడా చక్కటి ధ్యానం తీసుకుందాము. మరి మనమే కాకుండా మన ఫ్రెండ్స్ అందరినీ కూడా మరి ఇందులో ఇన్వైట్ చేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు. థ్యాంక్ యూ.